Good afternoon, all of you. Today my topic is control systems. Control systems in symbolic representation of an AC servo motor. So you already know that motor principle. So electrical energy is converted into mechanical energy. So Faraday laws of electromagnetic induction principle based వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషనల్ సిస్టమ్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెకానికల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్ మీద find out చేస్తాం. So mechanical translational system question of you are taking the three elements mass, spring and dash part. That is nothing but mass is nothing but wiring represent చేస్తుంది, and spring is nothing but elasticity, and dash part is nothing but friction. So this is the mechanical translational systems. So next in AC servo motor transfer functions find out cheyడానికి use the mechanical rotational system. So mechanical rotational system is nothing but this is the mechanical rotational system. So rotor mechanical rotation system, it is also basic three elements depending upon the first one is the J moment of inertia, next K is the spring, next B is the dash part. So B is nothing but friction, next K is nothing but friction spring, next J is nothing but moment of inertia, this is mass. So this is the center of the body కింద డిపెండ్ చేసుకుంటాం. next K is nothing but one spring and there is nothing but elasticity of the body. Next dash part is nothing but friction of the body. So ఏదైతే మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నామో ఏదైతే బాడీ తీసుకున్నామో సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రోటర్. The next one is the AC servo motor, just symbolic representation of AC servo motor. This is the amplifier. So already you know that amplifier the signal strength increase చేయడానికి or improve చేయడానికి మనం amplifier యూస్ చేస్తాం. సో EC is the control signal అనేది మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకున్నాం. amplifier అప్లై చేస్తూ వచ్చిన సిగ్నల్ ని స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి. సో దిస్ ఇస్ ద నథింగ్ బట్ రోటర్స్. దిస్ ఇస్ ద మెకానికల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చినప్పటికి θ కింద డినోట్ చేసుకున్నాం. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తీసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో ఫ్రిక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మనం వచ్చినప్పటికి రిఫరెన్స్ వైండింగ్. సో రిఫరెన్స్ వైండింగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 500 to 1000 హెర్ట్జ్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఫేజ్ షిఫ్టింగ్. సో సప్లై. సో దీనికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే సో యు ఆర్ నోట్ దట్ ఫస్ట్ టార్క్ TM is nothing but టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద సర్వో మోటార్. ఓకేనా. సో మనం ఏదైతే సర్వో మోటార్స్ తీసుకుంటున్నామో సో అక్కడ మనకి ఏదైతే టార్క్ సో యు నో దట్ ట్విస్టింగ్ ద టర్నింగ్ movement of an axis. So the TM is nothing but motor torque developed by the servo motor. Next you already know that theta is nothing but angular displacement, that is nothing but units వచ్చినప్పుడు మనకి radians. Okay. Next one వచ్చినప్పుడు మనకి angular speed. So angular speed is nothing but W equal to d theta by dt. Okay na. So this is nothing but angular speed d theta by dt. Next TL is nothing but ఏదైతే TM అనేది మన టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద AC servo motor టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో సో ఇక్కడ మనం TL is nothing but load torque. మనకి టార్క్ is required by the load. సో టార్క్ యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి న్యూటన్ మీటర్స్. యు ఆల్రెడీ నో దట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనం తీసుకునే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి J is nothing but moment of inertia. ఓకేనా. సో moment of inertia యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి kg meters weight per ఆల్రెడీ మీకు ట్రాన్స్లేషనల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్స్ చెప్పినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. సో ఒకసారి మీకు గుర్తు చేయడానికి చెప్తున్నాం అంతే. సో కేజీ మీటర్స్ weight పర్ రేడియన్స్. నెక్స్ట్ B is nothing but dash part and is the friction coefficient of the rotor and load. Okay na. So rotor and load. So E B is the nothing but units question of మనకి ఏంటంటే Newton meters per radians per second. Okay na. The friction coefficient of the rotor or load. Okay. So units వచ్చినట్టు Newton meters per radians per seconds. Okay. So next one మనకి ఇంకా ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పటికి K1. సో this is the constant తీసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే this is the slope of control phase versus
టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏదైతే మనం ఫేజ్ షిఫ్టింగ్స్ తీసుకుంటామో సో దీని యొక్క స్లోప్ ఏదైతే మనకు వస్తుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తున్నాయో సో దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంటే కంట్రోల్ ఫేజ్ అండ్ వోల్టేజ్ అండ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం k1 తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ అదే k2 తీసుకుంటే ఇస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకేనా స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్రెడీ మనం మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ DC షంట్ మోటార్స్ లో కానీ దీంట్లో మనం స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తాం సో మనకి ఎక్కువ మోటార్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అండ్ ప్రపోర్షనల్ టు EB/pi ఓకేనా the speed is directly proportional to the voltage and speed is inversely proportional to the flux సో ఇలా మనం తీసుకుని మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే k1 వచ్చినప్పటికి కంట్రోల్ వోల్టేజ్ అండ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ and k2 వచ్చినప్పటికి స్పీడ్ అండ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకేనా ఈ టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారంగా ఇవి ఇనిషియల్స్ k1 k2 అనేవి మనం కాన్స్టెంట్స్ అనేవి తీసుకున్నాం సో దీనికి మనం ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఒక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ AC servo motor సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ AC servo motor ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫస్ట్ యు ఫైండ్ అవుట్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద మోటార్ సో ఫస్ట్ యు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ద Tm ఓకేనా టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద రోటర్ సో ఈ టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద రోటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ టార్క్ డెవలప్డ్ బై మోటార్ సో మోటార్ యొక్క వోల్టేజ్ కి టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్న కాన్స్టెంట్ ఏమని తీసుకున్నాం మనం Tm equal to k1 into EC is the control signal minus next ఇంకొక టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం తీసుకున్నాం స్పీడ్ అండ్ స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ so that is nothing but k2 కింద డినోట్ తీసుకున్నాం సో వోల్టేజ్ అండ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కి k1 డినోట్ తీసుకున్నాం సో అక్కడ కంట్రోల్ సిగ్నల్ EC తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ మైనస్ k2 is nothing but స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్నాం సో అక్కడ మనం స్పీడ్ తీసుకున్నాం ఫార్ములా ఇందాక డినోట్ చేసుకున్నాం కదా ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్ is equal to d theta by dt సో d theta by dt సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనం EC ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం ఓకేనా సో మోటార్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ k1 కింద తీసుకున్నాం అక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ EC నెక్స్ట్ k2 స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి k2 తీసుకున్నాం సో అక్కడ మనం స్పీడ్ కి ఆల్రెడీ ఇందా ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం యాంగులర్ వెలాసిటీ బై టైం దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం స్పీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ dx by distance by time సో డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ యాంగులర్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి d theta by dt సో k2 into d theta by dt ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద మోటార్ ఓకే సో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ యు ఫైండ్ అవుట్ ద సేమ్ టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద లోడ్ టార్క్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో లోడ్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం TL ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద లోడ్ టార్క్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద లోడ్ టార్క్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం కనబడుతుంది ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా J కనబడుతుంది అండ్ ఆల్సో B ఫ్రిక్షన్ కనబడుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు J is directly proportional to the moment of inertia is directly proportional to the acceleration సో acceleration ఫార్ములా ఏంటమ్మా d square x by dt square బట్ ఇక్కడ మనకి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏముంటుంది మనకి θ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి d square θ by dt square this is the angular displacement by time so this is nothing but acceleration J into d square theta by dt square because y and the moment of inertia is directly proportional to the acceleration next plus ఇంకేముంది ఇక్కడ ఎలిమెంట్ మనకి b is nothing but dashpot and also friction so b is nothing but friction it is directly proportional to the velocity so velocity formula ఏంటమ్మా distance by time that is nothing but displacement by time అంటే d theta by dt ఓకేనా సో ఇది లో టార్క్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మోటార్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేసేదేమో దానికి స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ స్పీడ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నప్పటికేమో లో టార్క్ దగ్గర మనకి ఏదైతే ట్రాన్స్లేషనల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం అంటే J into d square theta by dt square plus dt theta by dt ఓకేనా సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి సో ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి సో మోటార్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లో టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నౌ యు ఈక్వేటింగ్ ద ఈక్వేషన్ 1 and 2 అంటే మోటార్ టార్క్ ఈక్వల్ టు లోడ్ టార్క్ బికాజ్ రెండు టార్క్స్ కదా సో అరెస్ట్ చేస్తున్నానమ్మా డయాగ్రామ్ నేను సో 2 టార్క్స్ ఈక్వల్ చేస్తే సో 2 టార్క్స్ ఈక్వల్ చేస్తే మనకు Tm ఏంటి k1 EC
minus k2 d theta by dt equal to, so low torque వచ్చినప్పుడు ఏంటమ్మా moment of inertia J into d square theta by dt square plus friction B into velocity d theta by dt. ఓకేనా? సో now you apply the Laplace transform. So Laplace transform apply చేస్తే now you apply the Laplace transform formula. So Laplace transform formula apply చేస్తే ఏంటమ్మా k1 is the constant, EC is the voltage ki EC of s minus s domain వస్తుంది మనకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాబట్టి. సో ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే s డొమైన్ బదులు t డొమైన్ వస్తుంది. యు ఆల్రెడీ నో దట్ కాబట్టి సో నేను డైరెక్ట్ ఫార్ములా చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ k2 ఇంటూ నెక్స్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ dx by dt ఫార్ములా ఏంటమ్మా s ఇంటూ s of x. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ dx by dt ఫార్ములా ఏంటి s ఇంటూ s of x. సో ఇక్కడ మనకి θ ఉంది కాబట్టి s ఇంటూ θ of x. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు j into ఇక్కడ d square x by dt square ఉంది కాబట్టి x square into theta of x plus b into theta of x. ఓకేనా? సో ఈ theta of x లైన్ ఒక పక్కకు తెచ్చేసుకుందాం. అంటే మనకు ఇప్పుడు కావాల్సిన ఫార్ములాస్ ఏంటి k1 EC of x equal to, సో ఇట్ సైడ్ ఇది మైనస్ ఉంది, అట్ సైడ్ కి ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్. సో అట్ సైడ్ పంపించేద్దాం. అంటే j into x square theta of x plus b into s into theta of x. ఇక్కడ s ఫైండ్ అవుట్ చేయగా చూడండి. ఓకేనా? dx by dt ఫార్ములా s into s of x కదా, అంటే s into t of x అంటే ds into theta of x. నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ మైనస్ ఉంది, ఇట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్. సో ప్లస్ k2 into s into theta of x. సో అన్ని ఇక్కడ మనకి theta of x కామన్ గా ఉంది. సో theta of x కామన్ తీసేస్తే j into x square plus theta of x అయిపోయింది b into x plus theta of x కామన్ చేస్తే ఇంక రిమైనింగ్ k2 into s. ఓకేనా? this is nothing but k1 into EC of x. సో మనకి కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో యు నో దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ is nothing but Laplace transform of output by Laplace transform of input. The ratio of Laplace transform of output by Laplace transform of input. అంటే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి theta of x, ఇన్పుట్ ఏంటి EC of x. సో now you find out the theta of x by EC of x in output by input. ఓకేనా? ఇన్పుట్ మనం ఇస్తున్నాం కంట్రోల్ సిగ్నల్, అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ theta of x తీసుకున్నాం. సో అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో ఇది మనకి theta of x కావాలి. సో ఇక్కడ theta of x ఇక్కడే ఉంచాం కాబట్టి సో ఇది ఇట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ EC of x అనేది ఏం చేస్తున్నాం ఇట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇట్ సైడ్ పంపించాం డివైడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏం తీసుకోవచ్చు k1 by jx square plus bx plus k2s. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సర్వో మోటార్. సో ఇంకా మనం దీన్ని కామన్ తీస్తే సో సపోజ్ ఇక్కడ k1 by సో s కామన్ తీస్తున్నాను, డినామినేటర్ లో s కామన్ తీస్తే j into x square x by వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి s plus b into s by వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి b plus k2. సో s by వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో s అనేది మనం కామన్ తీస్తాం. ఓకేనా? b plus k2. సో మళ్ళీ దీంట్లోంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే b plus k2 ని కూడా కామన్ తీస్తున్నాను. అంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు therefore k1 by s into and b plus k2 కూడా కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి b plus k2 కామన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వస్తుందమ్మా 1. ఓకేనా? ప్లస్ js by b plus k2. సో ఎందుకు ఇక్కడ b plus k2 వేసుకున్నాం, b plus k2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఏ టర్మ్ రావాలి js టర్మ్ వస్తుంది. సో అంటే ఈ టర్మ్ ఇలా రాసుకున్నా సేమ్. ఓకేనా? సో నౌ ఫైనల్లీ ఇప్పుడు మనం ఆ ఫార్ములా ఎలా వేసుకోవచ్చు therefore theta of x by EC of x equal to k1 by సో ఇది డినామినేటర్ లో ఉంది కదా, సో నేను ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా k1 by b plus k2 by s into 1 plus bs by 1 plus js by b plus k2. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది AC servo motor k1 by b plus k2 s into 1 plus jx by b plus k2. సో ఇక్కడ సిన్స్
నేను ఇక్కడ k1 బై b ప్లస్ k2 ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే మోటార్ గెయిన్ కాన్స్టెంట్ ని రాసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సిన్స్ km equal to k1 by b plus k2 is nothing but motor gain constant. Motor gain constant. ఓకేనా? నెక్స్ట్ tm equal to that is nothing but j by b plus k2 is nothing but motor time constant కింద తీసుకుంటాను. ఓకేనా? km is nothing but k1 by b plus k2 is nothing but motor gain constant. tm is nothing but j by b plus k2 is nothing but motor time constants. Now you submit the equation, final equation transfer function లో సబ్మిట్ చేసుకుంటే మనకి సో ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు theta of x by ec of x equal to k1 by b plus k2 equal to ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ మోటార్ గెయిన్ కాన్స్టెంట్ ని తీసుకున్నాం అంటే km by s into 1 plus j by b plus k2 is nothing but motor time constant ని తీసుకున్నాం కాబట్టి that place లో tms. ఓకేనా? this is the transfer function of the AC servo motor using Laplace transform యూస్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం యూస్ చేసింది ఏం చేస్తాం మెకానికల్ రొటేషనల్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద AC servo motor. ఫైండ్ అవుట్ చేసిన symbolic representation of diagram AC servo motor and you have already find out the transfer function of the AC servo motor. So this is the transfer function of the formula of AC servo motor. Km is nothing but motor gain constant, Tm is nothing but motor time constant. So ఈ values అంటే formulas చేసుకున్నాను Paris 5 degrees. So you already know that K is nothing but spring, B is nothing but friction. Okay na? So thank you all.